नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के अगाह वधू नीले अर्थचारी वजों उभर रहा है। मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधन करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री खेतर में 31 बिलियन डॉलर की सरमाएकारी वाले 400 तो वध प्रोजेक्टों की पछाण की गई है। चोण कमिशन ने आसाम और पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चोणों के पहले गेड़ लिए नोटिफिकेशन जारी किया। पहले गेड़ तहत आसाम दियां 47 और पश्चिमी बंगाल दियां 30 सीटां ते 27 मार्च को वोटां पवाईयां जाणगियां। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दस्सिया कि टैलीकॉम स्पैक्ट्रम की नीलामी के पहले दिन 77,000 करोड़ रुपए दी बोलियां लगाईयां गईयां। देश भर में हुण तक 1 करोड़ 48 लाख तो वध लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत होरना कई नेतावां ने वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे दियां लिंक सड़कों की मुरम्मत का काम जल्द तो जल्द मुकम्मल करने का भरोसा दिता। ते पंजाब के सिक्ख्या विभाग ने 379 सरकारी स्कूलों में हुनर लैबां की स्थापना लिए 23 करोड़ 65 लाख रुपए की रकम जारी की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अगाह वधू नीले अर्थचारी वजों उभर रहा है। मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 ਨੂੰ वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ संबोधन करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समुद्री खेतर में अगे ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार समुद्री खेतर के बुनियादी ढांचे को आलमी पद्धर का बनाने लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ सुधार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैरीटाइम खेतर में कुदरती तौर पर अगवाई की भूमिका में भारत समुद्री अर्थचारे को प्रफुल्लित करने में वड्डी सफलता हासिल करेगा। देश में समुद्री सैक्टर के विकास के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं से बोलदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि तटी आर्थिक जोनां विच एकीकृत बंदरगाहां ते निर्माण, स्मार्ट शहरां लई बंदरगाहां ते बंदरगाहां नेड़े आलमी पद्धर के निर्माण नूं उत्साह करने के यतन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि सरकार वालों इस खेतर में 400 तो वध प्रोजेक्टों की सूची तैयार की गई है जिन्हां विच सरमाएकारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैरीटाइम सैक्टर के इन्हां प्रोजेक्टों में 31 बिलियन डॉलर की सरमाएकारी की समर्था है। उन्होंने कहा कि सागरमाला प्रोजेक्ट तहत 82 मिलियन डॉलर की लागत वाले 574 प्रोजेक्टों की पछाण की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 सालों दौरान देश दी प्रमुख बंदरगाहां की समर्था को दुगना किया गया है जिस नाल देश के अर्थचारे को लाभ मिलिया है। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि सरकार वालों 2030 तक 23 जल मार्गां नूं शुरू करने की विਉਂਤਬੰਦੀ की गई है। Maritime India Vision 2030 has been launched. It outlines the priorities of the government. The Sagar Manthan Mercantile Marine Domain Awareness Center has also been launched today. It is an information system for enhancing maritime safety, search and rescue capabilities, security and marine environment protection. The Sagarmala project for promoting port-led development was announced by the government in 2016. As part of the program, more than 574 projects at a cost of 82 billion US dollars or 6 lakh crores have been identified for implementation during 2015 to 2035. इस दौरान प्रधानमंत्री ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 से लेख हेठ एक ई बुक भी लॉन्च की थी जिस में समुद्री सैक्टर के विकास वाले प्रमुख खेत्रों की पछाण की गई है। प्रधानमंत्री ने इस समागम दौरान सागर मंथन मर्चेंटाइल मरीन डोमेस्टिक सेंटर की भी शुरुआत की थी। इस सम्मेलन दौरान डेनमार्क के ट्रांसपोर्ट मंत्री बैनी एंगलब्रेच, गुजरात और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों समेत केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया वालों भी शिरकत की गई। चोण कमिशन ने आसाम और पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चोणों के पहले गेड़ लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। चोण कमिशन वालों जारी नोटिफिकेशन मुताबिक आसाम में पहले गेड़ तहत
47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਭਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਸੋਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਬਾਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਰੂਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 9 ਸੀਟਾਂ, ਪੂਰਬੀ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ 7, ਪੱਛਮੀ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ 6 ਅਤੇ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਾਂਕੁੜਾ ਦੀਆਂ 4-4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 118 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 170 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 77,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 4 ਗੇੜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 77,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। There were 3 bidders this time. 3 बिडर थे, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एंड रिलायंस जियो इन्फोकॉम। 3 बिडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताना जरूरी समझा कि 2016 में 7 बिडर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमें भी लगता था कि 3 ही प्लेयर्स आएंगे और उनके जो स्पेक्ट्रम का रिप्लेसमेंट करना जरूरी था, तो ये हमारा एस्टिमेशन था कि 45,000 करोड़ तक बिड जरूर जाएगी, बिकॉज दे नीडेड टू रिप्लेस देयर स्पेक्ट्रम। बट इट्स द मैटर ऑफ एश्योरेंस that has gone high to 77,146 crores against our estimation of roughly 45,000 crores. ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 2308.8 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵੀ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 5,52,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤ VK ਪੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। कोविड-19 का वैक्सीनेशन कार्यक्रम एक अब नए चरण में और नई डायमेंशन में पहुंच गया है। 1 मार्च से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। कल उन्होंने कोवैक्सीन लिया एम्स में जाके और उन्होंने इस वैक्सीन को अपनाने के साथ साथ
हम सबका आह्वान किया है कि अब जिन प्रायोरिटी ग्रुप्स को अब लिया गया है अपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम में, उसमें चिन्हित, उसमें जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं व्यक्ति, वो वैक्सीन को अपनाएं और तेज गति से अपनाएं। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.07% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ 12,624 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,07,98,000 ਮਰੀਜ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34,977 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ 4,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6,162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਿਉਣਾ ਤੇ ਬਾਹੂ ਸੀਵੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 379 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 9 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਟੇਲ, ਉਸਾਰੀ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ, ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ CISF ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ CISF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ 5 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਰਤੂਸ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ CISF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।